Number 36, body and soul. Ma'am, 3. Very good. খুব ভালো আসানসোল। Number 3, completely. ঠিক আছে? Completely. Example, please write down. He fought. He fought. He fought body and soul for his country. মানে দেশের জন্য সম্পূর্ণভাবে লড়াই করলো, নিজের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করলো, যে with all his strength, with all his might, completely. ঠিক আছে? তারপরে 37, Ma'am, 4. very good কল্যাণী, absolutely correct. To reveal secret information, খুব ভালো। Spill the beans মানে to reveal secret information। আর এক্সাম্পল এটার রাইট ডাউন। এটা খুব ভালো একটা সুন্দর এক্সাম্পল আছে, প্লিজ রাইট ডাউন। There are a few surprises. There are a few surprises during the show, comma, but I won't spill the beans. But I won't spill the beans. ঠিক আছে? There are a few surprises during the show, but I won't spill the beans. আমি আগের থেকে কোনো কিছু রিভিল করব না। ঠিক আছে? অনেক দারুণ দারুণ জিনিস হতে চলেছে শোতে, কিন্তু আমি আগের থেকে কোনো সিক্রেট রিভিল করব না। ওকে? Next one, flesh and blood. 38, flesh and blood. 4. Very good. খুব ভালো আসানসোল। A human being with human emotions. Okay? A human being with human emotions. Okay? Example, write down. I am only flesh and blood. Sorry, I am only flesh and blood. Okay? I am only flesh and blood like anyone else. I am only flesh and blood like anyone else. Like I am a common person. I have emotions. Okay? So just like anyone else. তো সেটাকে এরকম ভাবে বলা যেতে পারে, I am only flesh and blood like anyone else. Next, number 39. Let's yes, Number 4. খুব ভালো। শিলিগুড়ি and কল্যাণী both are correct. Number 4. To waste an opportunity to achieve something, মানে কিছু একটা, মানে मौके को हाथ से छूट जाने देना। ঠিক আছে? হিন্দিতে বলে না যে कोई एक मौके को हाथ से छूट जाने देना, সেটাকেই বলা যেতে পারে let something slip through one's fingers। তার মানে কোনো একটা হাতে আসা একটা একটা ভ্যালুয়েবল চান্স, একটা অপরচুনিটি, সেটাকে যদি আমরা হেলায় হারিয়ে ফেলি, হ্যাঁ, তাহলে সেই জিনিসটাকে বলা যেতে পারে যে let something through one's fingers. Example, write down. It is an opportunity. Write down. It is an opportunity we cannot afford. We cannot afford to let. To let. Let. Let slip through our fingers. Slip through our fingers. It is an opportunity we cannot afford to slip through our fingers. তার মানে এটা এমন একটা একটা ভালো চান্স এসছে, আর এটা এই মানে চান্সটাকে, এই অপরচুনিটিটাকে এমনি এমনি হারিয়ে
ফেলা চলবে না, ঠিক আছে? সো cannot afford to let slip through our fingers. Okay? Ma'am, agar repeat করুন। Yes, বলুন আসান। একবার repeat করুন। আচ্ছা, রিপিট করছি, আমি লিখে দিচ্ছি। It is an opportunity we cannot afford to let slip through our fingers. Okay, so this is the correct one. Then number, আচ্ছা এটা তো হয়েই গেল। আচ্ছা, next one, number 40, এটা খুব সহজ, আপনারা আগেও এটা দেখেছেন। A wolf in sheep's clothing. Ma'am, number 3. Yes, absolutely. Yes, Malda. Ma'am, 3. Yes, Kollani has given us the correct answer. মালদার উত্তরটা শুনতে পেলাম না এবার। না, not this one, এটা নয়। 3. A wicked man who pretends to be good. Wolf মানে কি? একটা ধূর্ত প্রাণী, ঠিক আছে? Dangerous and cunning animal is wolf. So আর sheep কি? Sheep হচ্ছে এক knave and very not dangerous at all, isn't it? তো কেউ যদি শিপ সেজে থাকে বাট অ্যাকচুয়ালি wolf হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? a wolf in sheep's clothing. এগুলো ওই ছোটবেলার আমরা ওই ইসপের গল্প, ফেবল টেবল, ফেরি টেল যেগুলো পড়তাম, তার মধ্যে এরকম অনেক মেনশন আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ অপশন নাম্বার 3, কারেক্ট ওয়ান। আর এটার এক্সাম্পল কি হবে একটু লিখে নিন খুব কুইকলি। beware of him, write down, beware of him, comma, he is a wolf in sheep's clothing. মানে যখন আমি জানি যে কোনো একজন ব্যক্তির ইন্টেনশনস খারাপ, বা হ্যাবিচুয়ালি দ্যাট পারসন ইজ নট আ ভেরি গুড পারসন অ্যান্ড হি ডিসিভস পিপল, হি চিটস পিপল, লোকের ক্ষতি করে, কিছু খারাপ করে, তো সেই সম্পর্কে আমি কাউকে কিন্তু দেখায় খুব ভালো, খুব ভদ্র, খুব সেন্ট লাইক, তো সেরকম একজন লোক সম্পর্কে যদি আমাকে কাউকে সচেতন করতে হয়, তাদেরকে সাবধান করতে হয়, আমি কি বলবো? beware of him, he is a wolf in a sheep's clothing. ওকে, মানে ভণ্ড, বাংলায় বলতে গেলে এক কথায় হচ্ছে ভণ্ড। নেক্সট 41, মালদা। হ্যাঁ, ইয়ে বলছে বি। মালদা কত বলছেন? 3. Talent for speaking, absolutely correct, not number 2. The correct answer is number 3, gift of the gab. ঠিক আছে, gift of the gab এর মানে হচ্ছে যার একটা ট্যালেন্ট থাকে খুব ভালো কথা বলার, somebody who is very articulate, সুন্দর করে কথা গুছিয়ে, সুন্দর পরিষ্কার ভাবে গুছিয়ে টুছিয়ে বলতে পারে, আর খুব witty and কথার মানে হয় না এক একজন যে দারুণ ভালো কথা বলে, কথা দিয়ে মন জয় করে নেয়, সো that person is someone who has the gift of the gab. ওকে, খুব ভালো একটা সেন্টেন্স আছে, রাইট ডাউন। সাপোজ এরকম একজন মানুষ যে হয়তো একটা সেলসের চাকরি করে, ঠিক আছে, কোনো কিছু বেচতে হয় তাকে প্রতিদিন, সেইটা করতে গিয়ে সে হঠাৎ বুঝতে পারলো যে তার কথা বলার স্কিলটা খুব সুন্দর। হতেই পারে এরকম যে এমন একজন মানুষ, সে হয়তো পরিস্থিতিতে মানে পড়াশোনা করে টোরে ইভেন্চুয়ালি একটা সেলস জবে ঢুকে গেছে, দিয়ে কাজ করতে করতে সে রিয়েলাইজ করলো যে সে খুব ভালো সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে এবং লোককে কনভিন্স করতে পারে। সেখান থেকে সে হয়তো ডিসাইড করলো যে না, আমি এই চাকরিটা ছেড়ে দেবো, আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হয়ে যাব, হতেই পারে, তাই না?
So we keep hearing such success stories every day, and a lot of people get successful eventually by recognizing their talents. So one such example, write down. He realized that he realized that he had he had he realized that he had the gift of the gab, the gift of the gab, and decided to become and decided to become a stand-up comedian. Decided to become a stand-up comedian. ঠিক আছে? কেউ যদি ভালো কথাই না বলতে পারে সে কি পারবে করতে স্ট্যান্ড আপ কমেডি? পারবে না তো? So first that person has to realize that he has what? He has the gift of the gab. So all of the stand-up comedians that you know, or maybe the YouTubers that you know, isn't it? And new generation icons have, most of them have very good, they have the gift of the gab. তারপরে Started তারপরে কি করেন? Started হ্যাঁ মালদা বলুন। বলছিলাম যে started তারপরে কি বললেন? ও আচ্ছা, ডিসাইডেড অব্দি শুনেছেন? হি রিয়েলাইজ দ্যাট হি হ্যাড দ্য গিফট অফ দ্য গ্যাব and decided আমি লিখেই দিচ্ছি, he realized that he had the gift of the gab and decided to become a stand-up comedian. Decided to become a stand-up comedian. Okay. Forty-two কি হবে? Ma'am, option 3. Option yes, 3. absolutely correct Kollani. Discuss a matter without coming to the point. ঠিক আছে? হিন্দিতে বললে मुद्दे पे ना आके उसके इर्द गिर्द घूमना, मुद्दे पे ना आके उसके आजू बाजू घूमना। বাংলায় বললে আসল স্পষ্টভাবে যেটা বলতে চাইছে মোদ্দা কথাটা না বলে এই দিক ওই দিক করে কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা, কিন্তু মেনলি মানে যেটা বলার চেষ্টা করছে বা যেটা আসল উদ্দেশ্য বলার সেইটা বলছে না। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ডিসকাস আ ম্যাটার উইদাউট কামিং টু দ্য পয়েন্ট। সেটাকে কি বলা যেতে পারে? বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ। ওকে, এটাও খুব ইউজ হয় কিন্তু, বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ। তো কি বলতে পারি একটা সেন্টেন্স, রাইট ডাউন ভেরি কুইকলি। ডোন্ট বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ, রাইট ডাউন, ডোন্ট বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ and tell me what you really want. ঠিক আছে? আমরা অনেক সময় বলি না যে বাজে কথা না বলে আসল কথাটা বলে ফেলো। দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশেস। ওকে, আচ্ছা। দেন নাম্বার 43 কি হতে পারে? টু গেট দ্য হ্যাং অফ আ থিং। ইয়েস, কে বললো টু? টু, ভেরি গুড, টু ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে? টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ আ থিং, টু গেট দ্য হ্যাং অফ আ থিং মানে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ আ থিং, কোন একটা জিনিসকে বুঝতে পারা হচ্ছে টু গেট দ্য হ্যাং অফ দ্যাট থিং। 43 এর একটা এক্সাম্পল লেখা যাক। সুজন, রাইট ডাউন, সুজন ফাউন্ড হার, ইয়েস, আচ্ছা লিখে দেবো, আচ্ছা। Susan found her new job to be
at first, but eventually got the hang of it. ঠিক আছে, got the hang of it. আর এইটা, এই যে হ্যাং অফ ইটটা আমরা কখন বলি? একটা এমন পরিস্থিতিতে বলি যেখানে হয়তো ইনিশিয়ালি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল বা ধাতস্থ হতে সময় লাগছিল, সেইখান থেকে সেই ডিফিকাল্টি গুলো কাটিয়ে উঠে কিছু বুঝতে পারাকে হ্যাং অফ আ থিং, মানে যেই জিনিসটা এরকম না যে শুনলাম বুঝে গেলাম, ঠিক আছে, মানে যেখানে একটা বোঝাটা একটা ইস্যু টাইপের ছিল কিন্তু তাও বুঝতে পারা গেল, সেটা হচ্ছে গেটিং আ হ্যাং অফ দ্যাট থিং। সো সুজান found her new job to be tricky at first, but eventually got the hang of it. Got the hang of it মানে সেটা আলটিমেটলি সে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে সেই জিনিসটা রিয়েলাইজ করলো বা বুঝতে পারলো, ঠিক আছে। নাম্বার 44, এখানে আবার একটা সেন্টেন্সের মধ্যেই দেওয়া আছে, ঠিক আছে। So here we have the idiom, the phrase in a sentence. So you know the application. Now you have to find out the meaning of that idiom. কি হবে? Number 4. Horned in on. This is our phrase. এটার মানে কি? Ma'am, 4, number 4. না 4 না, not 4. Focused on. Absolutely বাঁকুড়া। Number 3, focused. ঠিক আছে, absolutely correct. Number 3, focused. Focused on. Okay. আসানসোল কি বলছিলেন বলুন উত্তর? 3। হ্যাঁ, তাহলে একদম ঠিক, 3 is the correct answer. Focused on. ওকে, আচ্ছা। তাহলে কি বলতে পারি যখন আমরা বলবো horned in on, তখন আমরা এরকম বলবো যে focused attention on an objective. ওকে, তার মানে এটার মানে হচ্ছে focused on an objective, মানে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফোকাস করা। এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে? The company horned in on its rival and tried to take it over. আরেকটাও জিনিস হতে পারে to move forward. তো ফোকাস যেমন হবে, তো ফোকাসড এর সাথে সাথে ফোকাসড or moved ফরওয়ার্ডও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কি বলেছে এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে, যে তারা তাদের রাইভেলকে চিনে সেই দিকে তারা তাদের মনোনিবেশ করলো, ফোকাস করলো এবং চেষ্টা করলো তাকে টেক ওভার করার, ঠিক আছে, যে তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার বা তাকে যে কোম্পানি রাইভাল কোম্পানির থেকে বেশি ভালো পারফর্ম করার এবং ট্রাই টু টেক ইট ওভার। টেকিং ওভার কি হয়, অনেক সময় একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানিকে টেক ওভার করে, ঠিক আছে। সো মানে সেটা হয়তো এই যে যেমন ভেরি রিসেন্টলি a company called Ruchi Soya has been taken over by Patanjali. ওকে, সো একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানির যখন সমস্ত রাইটস কিনে নেয়, তো দ্যাট ইজ কল্ড টেকিং ওভার। তো রাইভাল যে ছিল তার থেকে ভালো করে এবং তাকে টেক ওভার করাই হলো, সেই দিকেই সে ফোকাস করেছে। সো হর্নড ইন অনটা সেরকম ভাবে বলা যেতে পারে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে, নাম্বার 45, এখানে হচ্ছে শাট আউট। ইউ হ্যাভ টু শাট আউট ইয়োর ফিলিংস টু ডিল উইথ ইট। তার মানেটা কি? Number 4. Yes, absolutely correct. Shiliguri is absolutely correct. The answer is number 4, exclude. ঠিক আছে, শাট আউট মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে দেওয়া, কোনো কিছুকে বাতিল করে দেওয়া, দ্যাট ইজ টু শাট আউট। তার মানে শাট আউট যখন আমরা বলবো, সামওয়ানও হতে পারে অথবা সামথিংও হতে পারে, মানে একটা সিচুয়েশনকে শাট আউট করাও হতে পারে, আবার একজন মানুষকে শাট আউট করা। সাপোজ there is one person who causes a lot of trouble in your life, okay, or is a source of constant negativity, এরকম লোককে আমরা কি করব, জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেবো,
তাই না? যে আমাদের জীবনে নেগেটিভিটি নিয়ে আসবে, বের করবে, so we are going to exclude that person from our lives, isn't it? So that is also applicable for someone or something. আরেকটা সেন্টেন্স বলছি, এই সেন্টেন্সটা ছাড়াও আরেকটা সেন্টেন্স আছে, ভেরি কুইকলি রাইট ডাউন। she can't shut out, let me write it down, she can't shut out memories of the accident. মানে কেউ পারছে না, কেউ হয়তো কোনো একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী ছিল, ঠিক আছে, সেই যে দুর্ঘটনার যেই মানে ভয়ের স্মৃতিটা, সেটাকে সে মানে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না, বা সেটাকে মন থেকে বের করে দিতে পারছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা বলবো, she can't shut out the memories of the accident. ঠিক আছে? So this was our lesson for idioms and phrases today. Did you like today's activity? আমাদের আজকের যেটা একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হলো, did you enjoy it? Yes. So I hope you are studying well for your examinations. A lot of examinations are lined up, এবং আপনারা ভালো করে প্রিপারেশন করুন। এবং ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস যেটা আমরা বললাম, আরো আমরা পরে যখন অন্যান্য জিনিস করব, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট ইত্যাদি, তার মধ্যেও পাবো, ঠিক আছে? বা আপনারাও যদি কোনো কোথাও একটা কোনো কিছু পেলেন, সেটা বুঝতে পারছেন না, প্লিজ ask, let us know, let me know through your comments in YouTube, on YouTube, or you can directly ask me in class also, because we are progressing and we have already gone past a lot of things. Okay, so আপনাদের যদি কোনো কিছুতে ডাউট থেকে থাকে, please reach out to us and we will gladly help you with your problems. Okay, thank you, thanks a lot.